أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا
القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini ramai yang dapat bersama, ada yang dalam perjalanan dari Melaka, ada yang dalam perjalanan daripada Kulai menuju ke mana, Nusa Bestari, ada yang daripada Riyadh, Arab Saudi pun ada online, ada dari Terengganu, Nongcik, Bustanah Nur, daripada Nongcik JB pun ada juga, Hajah Zainab pun ada juga. Dan mudah-mudahan semua yang berada dalam talian pada malam ini dikurniakan rahmat, keberkatan, asbab daripada membacakan ayat Al-Quranul Karim. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah." Atau kama qala, perumpamaan orang beriman yang baca Quran seperti buah utrujjah. Buah utrujjah tu satu buah, dia macam seakan-akan bentuk dia macam lemon, tapi bukan lemon, dia bentuk dia macam tu. Dia buahnya sedap, baunya wangi. Kata Rasulullah SAW, ta'muha jayyid, ta'muha tayyib atau kama qala wa rihuha jayyid. Dia punya rasa dia sedap, dia punya bau pun sedap. Maknanya orang yang belum rasa, daripada jauh orang dah bau sedap. Dan bila orang rasa dia pun sedap. Jadi orang yang beriman bila dia baca Quran, orang daripada jauh dah rasa bau Al-Quran. Seolah-olah mengeluarkan bau dia sedap dan orangnya pun sedap. Bukan so kita makan orang tu, tapi ceritanya orang tu orang beriman. Maknanya dia ada kualiti dan dia punya aura, kualiti dia tu terpancar kepada orang lain. Kalau buah utrujah dia sedap dan orang yang dekat dengan dia pun akan wangi. Orang mukmin yang baca Quran, dia elok dan dia ada berikan satu macam ada, bukan aura lah, mungkin orang tak setuju perkataan aura, ataupun orang cakap ada dia punya apa, kalau dalam bahasa Arab ni mungkin kita sebut haibah, ada dia punya aura lah, senang cerita. Dia ada kelebihan dia gitu. Tapi kalau mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, tapi perumpamaan orang yang beriman tapi tak baca Quran, kata Rasulullah SAW, kamathalit tamrah, seperti buah kurma, tamar. Ta'muha tayyib, dia punya rasa bagus, la rihalaha, tapi tak ada bau. Bukan tamar tak bagus, bukan, perumpamaan. Jadi tamar kan bagus, tapi orang daripada jauh orang tak ada bau. Tak ada orang cakap, "Oi, wanginya tamar." Tak ada. Biasa tamar rasa bagus, tapi dia tak ada bau. Tapi utrujah rasa bagus dan dia mengeluarkan bau yang bagus. Jadi kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan yang pertama tadi yang Rasulullah sebutkan, bahawa mereka itu adalah mukmin yang membaca Al-Quran. Allahumma amin, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami sebahagian daripada mereka.
Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita masih tak berapa pandai dan lancar baca Quran, don't worry. Jangan worry tentang kelancaran kita. Worry kalau kita berhenti baca Quran atau berhenti belajar baca Quran. Masa tu kita bimbang. Tapi selagi kita baca belum lancar, jangan bimbang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Quran, besok, ini Abang Ramli kita Melayu Pasir Gudang. Dia kata macam buah durian. Baunya sedap, rasa sedap. Oh, ni perumpamaan cara orang Pasir Gudang ni. Perumpamaan cara orang Pasir Gudang. Dia kata macam durian. Yelah, durian pun durian lah. Tapi ceritanya, rasa sedap, bau sedap. Tapi orang yang mahir dengan Quran akan bersama dengan para malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran. Tapi orang yang baca Quran, wa yatata'ta'u fihi, tapi baca, dah belajar tapi masih merangkak-rangkak, bergagap-gagap baca, wa huwa alaihi syaqqun, payah dia nak habiskan satu ayat, payah dia nak selesaikan satu muka surat, lahu ajran, maka dia akan dapat 2 pahala. Pahala yang pertama kerana pahala belajar membaca, pahala yang kedua kerana susah nak menyelesaikan bacaan dia ketika dia belajar. Jadi susah tu ada pahala khas. Jadi siapa yang dia belajar, dia dah cuba tapi susah nak ingat, jangan bimbang. Teruskan belajar. Kerana susah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kesungguhan kita tu yang penting. Jadi jangan bimbang kalau kita belajar masih belum ingat, masih belum faham, masih belum menguasai. Tapi bimbang kalau kita telah mula berhenti belajar. Ketika itu kita bimbang. Jadi mudah-mudahan barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan semua pada malam ini, yang mana kita hari ini akan masuk pada surah Yasin, sebagaimana saya sebut semalam, surah Yasin. Pada muka surat berapa tu? 441. Pada muka surat 441. Dah like ke belum? Mudah-mudahan dah like. Dah share ke belum? Mudah-mudahan dah share. Kalau dah like, dah share, pergi kepada surah Yasin, muka surat 441, kita akan lihat pada ayat ke-13, satu muka surat. Hari ini doa kita ulang kaji sahaja, doa yang pernah kita pelajari, supaya mudah-mudahan jangan kita lupa. Dan berkenaan dengan tadabbur, hari ini kita akan lihat, sebelum ni pun kita dah bincang, saya dah pernah kongsikan. Ni Ustaz Johar, online dalam kereta, kata dia, Masya Allah. Zaila Ismail, dan sharing lagi, barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaatnya berpanjangan. Kawan saya Muhammad Naim, barakallah. Ummi Samintan, barakallahu fikum. Jadi hari ini mudah-mudahan tadabbur kita, dah bahagian bawah muka surat nanti tu, muka surat 441, dia ada cerita dialog seorang orang yang soleh, nama disebutkan sebahagian ulama, namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ni salah suatu, sebahagian ulama kata dia antara insan istimewa yang ceritanya dirakamkan dalam Quran, dan cerita tentang dia adalah dialog dia masa hidup dan dialog dia setelah meninggal. Maknanya dialog dia masa hidup pun dicerita dalam Quran, dalam surah Yasin. Dialog lepas dia dah meninggal, masuk dalam kubur, alam barzah, dialog dia dengan malaikat pun diceritakan dalam Quran. Maknanya insan yang luar biasa, dialog masih hidup. Kalau Nabi Musa, kita tahu cerita dia, dialog dengan Fir'aun, dialog dengan Namrud, dialog dengan Haman, dialog dengan kaum dia. Tapi setelah Nabi Musa wafat, secara khusus kita tak pasti apakah ada dalam hadis dan sebagainya. Tapi Habib An-Najjar ni bukanlah maknanya dia lebih istimewa daripada Nabi Musa, bukan. Tetapi dia ada kelebihan yang Allah berikan dalam hal menceritakan kelebihan beliau. Dia punya ucapan, percakapan dia masih hidup diceritakan dalam Quran, dan setelah meninggal diceritakan dalam Quran. Yang ni maknanya insan istimewa yang Allah nakkan kita belajar sesuatu, bahawa betapa walaupun kita tidak dikenali di dunia, tapi yang mustahak ialah kita menjaga iman dan amal kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita terus kepada muka surat 441. Surah Yasin, saya yakin semua dah hafal ni. Dah hafal dah, tahu dah ni ayat 13, ayat 14 insya-Allah. Cuma hari ni kita nak semak ada 2 perkara dalam bab tajwid, iaitu nun sabdu dan juga mim sabdu. Nun musyaddah ataupun mim musyaddah. Jadi nun sabdu, mim sabdu. Walaupun asalnya idgham mithlain, idgham mithlain ke ataupun apa ke, tapi kita tengok mana-mana yang ada mim sabdu, nun sabdu, kita fokuskan untuk dia dengung 2 harakat. Kita tengok baris yang pertama.
Ada kalimah wadrib lahum. Pastikan dekat sini dengung 2 harakat. Ini contoh baris yang pertama. Tengok pula baris yang kedua. Ada kalimah in thaqalu inna kat sini mesti dengung 2 harakat. Mesti dengung 2 harakat. Baik, baris yang ketiga. Cuba tengok contohnya. Ilaikum. Kat sini ada dengung 2 harakat. Biasanya kadang kita dengar kalau orang yang baca tapi tanpa ikut tajwid, dia akan baca faqalu inna ilaikum mursalun. Ilaikum mursalun. Ilaikum mursalun. Tak betul. Tak tepat. Sebab sini ada dengung. Ilaikum mursalun. Ilaikum mursalun. Maka ada dengung kat sini 2 harakat. Baik, nama cerita lain. Cerita lain bukan tak penting, penting. Tapi kita tengok dulu ada mim sabdu. Baik, kemudian kita tengok kat sini. Illa basyarum mithluna. Illa basyarum mithluna. Jangan illa basyarum mithluna. Rum mithluna. Rum mithluna. Rum. Ada dengungnya 2 harakat. Tapi jangan lebih lah 2 harakat. Ada mim sabdu kan? Mim sabdu. Tak apalah. Mungkin tanwin bertemu mim. Kita cerita dia nanti ialah kita cerita dia ialah idgham ma'al ghunnah. Tak apa. Tapi saya faham tentang nama dia berbeza-beza nanti. Ada yang wajibul ghunnah secara khusus. Ada yang idgham ma'al ghunnah. Ada yang nanti idgham mislain syafawi. Tak apa. Nama dia berbeza tu nanti. Cuma kita nak fokus kalau ada mim sabdu, ada nun sabdu. Bentuknya dulu. Bentuknya saja dulu. Baik, tengok baris yang keempat. Rabbuna ya'lamu inna. Jadi tu dengung tu mesti sama panjang dengan mad asli dia. Kalau mad asli Rabbuna inna tu mesti 2 harakat juga. Jadi kita fokus nun sabdu, mim sabdu. Jadi kat sini ada mim sabdu, kat sini ada nun sabdu, kat sini ada mim balik sabdu, kat sini ada mim sabdu pula, kat sini ada nun balik sabdu. Jadi kita fokus nun sabdu, mim sabdu. Contoh di sini, baris yang ke-6. Tengok kat sini. Qalu inna. Jangan baca qalu inna tatai inna. Bukan inna. Jadi dia 2 harakat. Kalau kita jaga mim sabdu dengan nun sabdu ni, kita jaga yang tu berseda dengan yang asal simple tajwid yang saya sebut sebelum ni, mad jaiz, mad wajib, mad badal, mad asli, lin dan juga mad lin dan sebagainya. InsyaAllah bacaan kita walaupun belum memenuhi spek cantik pembacaan Al-Quran, tetapi sekurang-kurangnya bacaan kita mempersembahkan satu alunan bacaan yang sederhana, baik dan tidak banyak nampak kerosakan besar. Sekurang-kurangnya. Baik, setelah kita lihat itu secara umum, jom kita baca daripada ayat 13 untuk bilasan yang pertama, round yang pertama. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita. Suara saya jelas tak malam ni? Audio okey tak? Terlalu kuat atau terlalu perlahan? Mudah-mudahan suara saya dapat didengari dan mushaf kita dapat dilihat dengan jelas, mudah-mudahan insya-Allah. Tapi biasalah kalau mikrofon ni saya takut terlalu halus atau terlalu, mudah-mudahan dapat didengar dengan jelas. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum. Baik, kita teruskan pada surah Yasin insya-Allah, surah yang dah biasa kita bacakan. Kak Nurkiyah Ahmad Saleh kata jelas. Zaila Ismail kata jelas. Kak Mai pun kata jelas. Barakallah. Nur Hisah Mat Nur pun kata jelas. Baik. Kak Mas pun sebut jelas.
Khairia Busri, Singapore. Jelas? Oh, okey, baik. Putri Mustafa Miri. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita mulakan bacaan yang kita sudah biasa bacakan. Jadi kita baca sikit laju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Saya ulang. Kat sini tak ada qalqalah, hati-hati. واضرب لهم مثلا. Kat sini ada kan? Dengung kan? Jaga kan? Ada mim sabdu, nun sabdu. Kita perhatikan elok-elok. Jaga elok-elok. Daripada muka surat atas ni sampai bawah, tolong perhatikan mim sabdu, nun sabdu. Tolong perhatikan mim sabdu, nun sabdu. Okey, kita ulang. Ayat 13. 1, 2. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. Saya ulang. إذ أرسلنا, perhatikan, إذ أرسلنا إليهم. Hati-hati. Baik, kita ulang dari sini sampai bithalith, kita berhenti, kemudian kita ambil fa'azzazna. Tapi jaga-jaga, ada nun sabdu, ada mim sabdu di sini. Okey? 1, 2. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. Saya ulang. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. Jaga-jaga mim sabtu. Saya ulang. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Ada inna, ada tanda sabdu ni. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا, jaga-jaga ni, قالوا إنا bukan inna. Dua harkat. Dengungnya 2 harkat, 6 2 harkat. Na 2 harkat, 6 pula. Na 2 harkat. 1, 2. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ini penting ni. Biasa kalau ada jemaah Yasin, dia baca Yasin, kita dengar kumpulan Yasin mana? Kumpulan Yasin Pasir Gudang.
Kumpulan Yasin Taman Desa Jaya. Kumpulan Yasin mana? Senai Perdana. Kumpulan Yasin mana lagi? Perling Utama. Saya main sebut je ni. Kumpulan Yasin mana? Bandar Kinrara. Kalau dengar kat sini, dia nampak ada nun sabdu, ada nun sabdu, ada mim sabdu, ada nun sabdu. Kalau kita dengar dia baca, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Waduh. Apa cerita tu? Apa cerita tu? Dia main, orang kata mana? Bahasa budak main langgar je. La illam tantahu. Ni kan ada nun sembunyi ni. Ni cerita dia ikhfa ni. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kan gitu kan? Jadi dengung, 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 dengung. Dua harkat, dua harkat, dua harkat, dua harkat. Jadi bila kita jaga, kumpulan Yasin Malinja, VBU, ada juga. Barakallah Jazaini. Baik, cerita dia. Kalau kita baca ada dengung dengan jaga, nun sabdu, mim sabdu. Asal je kat situlah. Yang lain dengung jaga juga. Tak, maknanya kalau orang dia jaga mim sabdu dengan nun sabdu ketika dia baca, memadai dia baca satu muka surat Yasin, kita tahu dia memberi perhatian yang tinggi kepada bukan sekadar apa yang dia baca pada 30 tahun dulu, tetapi apa yang dia sedang pelajari pada 1-2 tahun yang baru-baru ni. Penting supaya bacaan kita lebih cantik, lebih baik. Baik, kita ambil potongan ayat ni. Kita ulang. Baca sama-sama. 1, 2. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Kalau tak cukup nafas, boleh berhenti kemudian ambil semula ayat yang belakang itu. Yalah, betul dah tu. Cuma saya je kadang-kadang tak berapa mematuhi spek tu lah untuk pembelajaran. Tapi yang dipersebutkan oleh Hajah Pozia tu betul lah tu. Yusof Wang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, teruskan. Ayat 19. Jaga-jaga sini ada mim sabdu. Sini ada. Nanti sini ada mim sabdu. Ustaz, ini mim sabdu ni idgham mithlain syafawi. Dia bukan semata-mata wajibul gunnah. Iya, kan saya kata nama nanti dulu. Ustaz, ni kan tanwin. Tanwin bertemu mim. Ini cerita lain. Ini cerita dia, idgham ma'al gunnah. Tanwin, nun mati, jumpa mim. Iya, saya maklum. Cuma saya kata, nama kita tepikan sekejap. Cuma kita nak fokus mim sabdu, nun sabdu. Asal ada mim sabdu, nun sabdu, kita cuba. Betul lah tu Ustaz. Hajar Kamaliah kata, kena barang hidung kumpulan. Barang hidung ke batang hidung ni. Wallahualam. Baik, kita tengok di sini. Ayat 19. 1, 2. Qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. Dua harkat kan kat situ kan? Cantik. Teruskan. 1, 2. In ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم itu kan dua harkat kan? Saya ulang. 1, 2. Kat sini. Tengok ni. Saya tunjuk dengan pen ni. Dekat bal. 1, 2. Bal antum qawmun musrifun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. Walaupun cantiknya, jangan berhenti kat sini. Kalau bagi yang cukup nafas, datang daripada hujung bandar tersebut, seorang lelaki datang dalam keadaan tergesa-gesa.
Ni cerita Habib An-Najjar tadi ni. Qala, dia berkata, tapi kalau kita memang nafas tak cukup, yalah tak apalah. Kita kira dia dah terpaksa lah. Tapi kalau tuan-tuan jenis yang ada cukup nafas, bagus terus saja. Baik, tapi kita potong sini untuk pembelajaran saja. Nanti kita sambung qala. Baik, waja'a. 1, 2. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهم muhtadun. Ini kan ada mim tanda sabdu kan? Ajran wahum dua harakat. Wahum. Jadi kita dengar, rupanya kat situ dia jagalah. Betul lah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum jadi maknanya dia nampak, kat sini dia jagalah tanwin sengit jumpa waw. Idgham ma'al gunnah. Dia jagalah mim sabdu, mim mati jumpa, dia jagalah. Jadi kita nampak beza. Tapi kalau dia baca ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Waduh. Dari Parit Sontoroyo ni ke Parit mana ni? Nah, Parit Sontoroyo ke Parit apa tak tahu. Salah Parit pula. Jangan salahkan Parit. Jangan salahkan Parit. Tanpa Parit, tiadalah sawit. Jadi jangan salahkan Parit. Cerita dia kita. Baik, saya ulang sama-sama. Waja'a. Sini. Ittabi'u. Ayat 21. Orang Jawa siratal ladzina alaihim. Kan gitu kan. Baik, kita ayat 21. 1, 2. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ada mim sabdu, nun sabdu? Tak ada Ayat 22 tak ada Baik, kita ulang. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي. Kita nak berhenti kat mana ni kalau tak cukup nafas? Ayatnya panjang ni. Bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. In yuridni ar-rahmanu bidur. Okey. Kita berhenti dekat bidur. Kemudian kita ambil in yuridni ar-rahmanu bidur sampai akhir ayat. Okey. Kita ambil sampai akhir ayat. Baik, kita mulakan semula pada ayat 23. Sampai sini bidur berhenti. 1, 2. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidur. إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Ada kat sini kan? بضر لا تغني عني. Ni tanda sabdu ni. Kalau senang nama dia wajibul gunnah, wajib baca dengung.
بضر لا تغ بضر لا تغ بضر لا تغن عني شفاعتهم عني. Jadi dua harkat. Tu dua harkat, ni dua harkat. Jadi dua harkat, dua harkat. Dua harkat ni kita tahulah. Ya kosong sebelumnya nun baris bawah. Ni nama dia mad asli lah. Tapi sebelum nak anni. Kalau orang baca anni. Ada dengung tapi tak cukup dua harkat. Kalau orang baca ani. Dahlah hilang terus sabdunya. Tapi yang macam cantik anni. Jadi dua harkat dengung, dua harkat bacaan dia ni. Baik, kita ambil semula i. 1, 2. In yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni pasal tak? Tu maknanya nak masuk dua harkat lah tu. Inni idzal lafi dhalalim tu ni cerita dua harkat lagi ni. Kan ada nun sabdu, ada mim sabdu. Okey? Jadi besok baca Yasin. Ini kita tahulah yang panjang ni kita dah belajar hari tu. Munfasil, mad asli, nun ya mati bawah ni. Mad asli, jumpa hamzah dalam dua kalimah. Kat sini memang munfasil. Tapi jangan kita kejarkan munfasil yang panjang ni. Tiba-tiba kita lupa yang sebelumnya ada dengung dua harkat. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Jadi kat situ tu nak dengung tu dua harkat tu. Saya ulang. Ayat 24. 1, 2. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Saya ulang. 1, 2. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni kan kat situ kan? Ada dengung dia kan? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kita ambil mad arid li sukun ni untuk latihan kita buat 4 lah fasma'un. Kalau 2 fasma'un. Kita ambil 4 lah Baik. Kita ulang. Ada inni ni, ada nun dan ada sabdu. 1, 2. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Jannah. Ada beza. Jannah. Qila adkhulil jannah. Dengan qila adkhulil jannah. Beza tak? Qila adkhulil jannah. Dengan qila adkhulil jannah. Dengan jannah. Kan ada dengung dulu. Nun tanda sabdu ni. Baik, kita ulang. 1, 2. Qila adkhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Saya ambil 4 harakat kat situ.
Sebab mad arid disukun, hari tu kita pelajari berapa panjang dia mad arid disukun, 2, 4 dan 6. Jadi Habib An-Najjar ni ketika dia hidup, dia ajak orang supaya ittabi'ul mursalin, ikutlah rasul yang 3 orang ini. Ikut kenapa? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah mereka yang mana mereka ni tak minta kamu duit pun, tak minta kamu ganjaran pun, tak minta kamu imbalan pun, tak minta kamu imbuhan. Dia tak minta. Wa hum muhtadun. Dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah, mendapat pimpinan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila dia cakap waja'a min aqsal Madinah, dia datang daripada jauh ajak kaum dia, maka kaum dia dengki, kaum dia kenakan azab, kesusahan, keperetan, dipelasar, dipukul, jasadnya dirosakkan, sampailah dia meninggal dunia dalam keadaan begitu. Sampai dia meninggal dunia, masuk ke alam barzah. Lalu apa yang terjadi kepada beliau? Lalu dia katakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku ni dah beriman kepada Tuhanmu semua, wahai kaumku. Dengarlah apa yang aku nak cakap ni. Lalu ketika dipukul, dibantai, dibunuh, lalu dia pun meninggal. Setelah dia meninggal, qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu dia berkata, ni alam barzah ni. Padahal orangnya, ceritanya, masa dia hidup, diceritakan dialognya kat atas ni. Mengajak orang, waja'a min aqsal Madinah, diceritakan dialog masa hidup. Bawah ni dah meninggal, dah mati dah dalam alam barzah. Dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagusnya kalau kaumku yang tak nak dengar tadi tu, mereka mengetahui bahawa aku dah dapat keampunan dan Allah ampunkan aku dan Allah jadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Kak Aini dia tanya, Ustaz, kalau tak cukup dengung, lain ke maksud ayat? Secara umum maksud ayat tak berubah. Jaimah Syahdan, kalau kita tak dengungkan bunyi nun tu dan tak diberi 2 harkat, adakah kita membuat kesilapan besar dan mengubah makna? Mengubah makna, boleh kata hampir tak ubah makna. Makna kekal. Makna kekal. Apakah dia masuk dalam kategori kesalahan besar? Saya tak berapa ingat dengan tepat. Tapi seingat saya kesalahan kecil. Seingat saya. Nanti besok kalau saya dah rujuk, kalau saya dapat sahkan, saya sahkan. Kesalahan besar tu kalau macam tukar huruf. Tukar huruf kesalahan besar. Tapi kalau kurang tepat menyebut huruf, zal dengan zai, allazina, padahal allazina. Ini ada sebahagian ulama kata kesalahan yang kecil. Al-lahnul khafi. Maknanya orang yang pakar dia perasan zal dengan zal, zal, za dengan za lain, za lain. Kalau orang perasan huruf dal dengan dal, kan? Contoh, qul huwallahu ahad, di dalam. Perasan tak kalau dekat IKIM FM tu ada satu DJ, dia orang Arab. Ayah dia orang Melayu dulu, mak dia orang Arab, tak silap saya lah. Dia perempuan. Dia tu boleh cakap Melayu dan dia memang mahir bahasa Arab. Dan dia pun duduk asalnya besar dulu, tak silap saya, di negara Arab, Mesir. Jadi kadang-kadang kita tengok orang penceramah yang asal orang Arab, kadang-kadang dia cakap di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran. Kerana huruf dal dia cantik kan? Dia lidah dia macam ke depan sikit. Dal, biddu, iyyaka na'budu. Dal. Tapi jangan depan sangat. Depan sangat dah macam budak pelat. Dia pelat sangat. Jadi cara dia sebut tu dal. Jadi kalau ada orang dia itu, tapi cuma siapa yang tak dengung mim tadi, sabdu dengan nun sabdu, seingat saya lah, nanti saya sahkan besok ataupun akan datang saya akan betulkan kalau saya tersilap. Seingat saya tu tak termasuk dalam kategori kesalahan besar lah. Maknanya cuma dia punya bacaan tu kira salah. Salah. Betul ke Ustaz, dengung tu jika 3 harakat juga boleh mengikut setengah ulama'? Saya ada pernah dengar ini. Yang ini siapa yang belajar kiraat, nanti dia ada cerita dia. Yang belajar kiraat. Buat masa ni pegang 2 saja. Jangan buat 3 lah. Buat masa ni tentang kiraat yang syadzah ke apa ku, yang membolehkan 3 tu nanti kita cerita insya-Allah. Bagus tu. Mungkin dia pernah belajar kiraat.
Menepati makhraj huruf tu Ustaz. Yalah. Rabi'ah Azman katanya Puan Mona Jasman. Ya, kalau tak silap saya Datin Mona Jasman lah yang dia punya sebutan dia gitu. Dia bukan buat dia di dalam Al-Quran, di dalam Dia bukan di dalam. Itu dia cara dia. Tapi jadi sebutan dia kan cantik kan. Orang Arab jadi sebutan dia cantik lah bahasa Arab. Kita ni lidah Melayu. Cuma kita berusaha sebaik mungkin sebutan kita tu seperti orang Arab. Seboleh mungkin lah. Saya pun tak sepenuhnya Arab. Muka Jawa. Bunyi cara baca pun, sebutan huruf pun ada bunyi-bunyi macam Jawa-Jawa sikit. Tak sepenuhnya lah Arab. Sebab tu siapa yang dah mahir talaki dengan ulama' kita, ustaz-ustaz kita, kemudian dia nak sambung belajar talaki dengan orang yang fasih orang Arab, tapi bukan orang Arab semata kerana Arab, kerana dia mahir Quran lah. Orang Arab yang tak pandai baca Quran pun ramai. Saya pernah jumpa ramai orang Arab tak baca Quran. Quran buka pun dia baca baris salah. Pun ada. Jadi Quran ni Allah bukan, dia dalam bahasa Arab. Orang yang berbahasa Arab, orang Arab dia ada kelebihan. Tetapi apakah mereka semua orang Arab mesti tahu? Jawapannya tak. Allah Maha Adil. Al-Quran ni Allah berikan kepada kepada siapa yang Allah nak beri. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan kefasihan. Baik, kita tengok sedikit sempurna makhrajnya. Yalah, kalau orang yang qari'ah, dia memang dia terlatih menyebut makhraj dengan betul. Tapi ambil masa sikitlah. Saya pun taklah begitu tepat makhraj sebutan saya. Tapi kita tahu sikit-sikit lah supaya sebutan kita tu cantik bila didengarkan, dibacakan. Baik, jadi baca Yasin tu nanti begitu wadrib lahum mathalan. Jadi kita kat situ. Ashabal qaryati jangan idh ja'ahal. Tak naklah. Idh ja'ahal mursalun. Sampai sini je. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kan gitu kan? Inna ilaikum. Jadi kat sini ada dengung. Nanti kat sini nanti ada dengung. Nanti dekat sini mana tadi? Sini ada dengung. Jaga. Ni banyak ni. Sebenarnya mim mati dengan nun mati ni, kalau dalam surah Yasin ni boleh tahan banyak dia. Baik. Baik, Azali Omar, Ustaz, kadang saya sebut kum pada sebutan kum, boleh ke? Janganlah. Sebutan dia kum, bukan kum. Sebab bahasa Arab tu sebutan dia, cara sebut a, i, u tu kena ikut macam cara sebutan orang Arab yang mahir Al-Quran, ahli Al-Quran, orang yang daripada Arab. Dan itu ada kelebihan. Bukan saya kata Arab tu mesti betul, Melayu tak betul. Bukan cerita kerana Melayu salah ataupun Arab mesti betul. Bukan. Tapi orang Arab, kerana dia memang berbahasa Arab, sebutan kalimah dia bahasa Arab, dan dia baca bahasa Arab, maka dia ada kelebihan sebutan tu lebih mendekat kepada sebutan yang fasih. Kita, sebab kita sebutan bahasa kita ni ringan tau. Macam kita tak banyak sebutan harian huruf qaf. Qaf tak banyak. Tapi kaf, k banyak. Kenapa? Jarang kita kata awak sakit tengkok ke. Wow, dahsyat. Perbualan harian. Jarang guna qaf. Sekali-sekala guna qaf. Kebanyakannya k. Dah kenapa? Kalau kita sebut perkataan yang guna q pun, dia tu qari'ah. Kita tak sebut qari'ah. Kadang-kadang disebut Qari'ah. Sebutan dia Qari'ah. K. Walaupun kita eja QA, tapi kadang kita sebut, dia tu Qari. Dia tu Qari'ah tu. Ataupun kita kata Masjid Qari'ah. Bunyi kaf tu. Qari'ah. Tapi kalau kita eja, kadang-kadang kita eja Q kadang-kadang. Ataupun lagi Q apa contoh ambilkan Quran. Quran kan gitu kan, sebutan Melayu kita. Padahal kalau kita eja Q tapi bila kita sebut Quran, bunyi kan macam K kan? Bunyi K. Tapi eja Q. Kalau orang tulis K, kita marah. Tapi sebutan dah terbiasa gitu. Kita memang, bahasa kita tu macam ringan-ringan, lembut-lembut gitulah. Quran. Mana Quran aku? Mana Quran aku? Quran. Kur kan? Tapi orang Arab, perbualan harian je ada qaf.
perbualan harian. Dia ada qaf, dia ada kha, dia ada gha, dia ada dha, dia ada sa. Jadi dia ada huruf-huruf yang, dan keluarga-keluarga isti'la. Huruf isti'la tu dia sebut hari-hari. Jadi bila dia baca Quran, dia dah terbiasa perbualan harian pun menyebut huruf itu, dan dia belajar dan dia ahli dalam Quran, maka dia ada kelebihan lah yang tersendiri. Bagi kita, kalau terlatih dengan baik, kadang-kadang kita boleh melebihi orang yang walaupun latar belakang di Arab. Yang mustahak bukan mustahak cerita Arab tak Arab. Yang mustahak ialah selagi mana kita belajar mempercantikkan huruf maq, huruf qaf dan sebagainya lah. Tapi yalah, walaupun macam itu, kita ada kelemahan. Kadang-kadang ada orang dah tahu tapi dia terlatih tak berjaya lagi. Mungkin kita anggap tu sebagai satu kelemahan peribadi yang dia tak dapat capai. Walau macam mana pun, kalau dia ada pengetahuan dan dia ada kemahiran dan dia tahu benda tu, maknanya dia faham, cuma mungkin dia belum berkebolehan menyebut dengan cara yang paling baik lah. Apapun, jazakumullahu khairan kathira. Doa, kita buat doa ulang kaji saja. Masya Allah, la quwata illa billah. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Kemudian ada doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan juga semalam ada tanya tentang Fatihah kan, iyyaka na'budu dan sebagainya. InsyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang, dan kita akan kongsikan setakat mana yang saya mampu, insya-Allah. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan kita diberikan kefasihan lidah, dapat membaca dengan baik. Cuma kita lihat sikit dalam surah Yasin, ada beberapa perkara yang boleh menjadi ulang kaji kita. Kalau perhatikan di sini, ada kalimah qalu ta'irukum. Ta'irukum ini kan mad asli kan, ta alif patas lah ni, patas. Alif kecil, ta alif mati di atas ta, kita kira dia mad asli. Jumpa hamzah ni kan, ni kan rumah hamzah ni, ada rumah ni untuk siapa? Untuk hamzah tumpang situ. Jadi Nur Hayati Syekh Muhammad, dia kata bila lagi siaran ni Ustaz? InsyaAllah esok pukul 9 malam, esok lagi pukul 9 malam insyaAllah, sampai 2 hari bulan insyaAllah. Hari Khamis malam Jumaat kita last kali insyaAllah, ada lebih kurang 7 hari saja. Jadi kat sini kita panggil dia mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, sama yang bawah ni. Kita tengok kalimah waja'a min ja'a. Ni nama dia apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Dia satu kalimah. Tapi kalau dua kalimah, ada tak sini mad silah tawilah? Cuba tengok. Mad silah tawilah. Mad, dia silah. Biasanya hu hi. Ha'ul kinayah ataupun hak kata ganti nama. Nya. Kalau kita terjemahkan dia jadi nya. Nya bagi muzakkar, lelaki lah senang cerita. Walaupun tak semua. Ada tak mad silah tawilah? Ada tak dalam muka surat ni? Ada siapa nampak? Kak Maimanah harap-harap Ustaz sambung program ni. Ya Allah, doa je lah, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, ada? Mad silah tawilah. Ada? Mad silah tawilah. Ada Alhamdulillah. Ada yang jumpa, mudah-mudahan. Ada pada kalimah ayat 23 Ayat 23 sini. Ingat ayat 23, ayatnya sebelum nombor Sampai sini ada kalimah a'attakhidhu min dunihi kat sini. Ustaz, kalau nak wajibul gunnah di hujung ayat, nak waqaf, maka bacaannya macam mana? Maka bacaannya kita kena tinggalkan dengung, matikan hurufnya. Maka tinggalkan dengung, matikan hurufnya. Kalaulah kata dekat sini, contoh qila dukhulil jannah. Tapi kalau tiba-tiba ada kat situ, maka dia akan tinggal tapi janganlah baca gitu. Dia jannah, syurga. Tapi kalau kita jumpa bentuknya macam tu, dia akan dengung je tinggal.
Sebab baris atas dah jadi mati. Tapi dengung kat ujung tu tetap ada je dua harakat. Baik, ramai yang jumpa ni ayat 23. Min dunihi hi. Asalnya kan dua harakat kan? Ni silah ni, silah. Kenapa mat silah? Mat yang datang terjadi mat kalau kita sambung. Hi panjang sebab selepasnya jumpa hamzah. Maka kita panggil mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Jadi Alhamdulillah hari ini adalah medan ulang kaji kita. Medan tadi ada cerita tentang orang soleh Habib An-Najjar yang mana dialognya ketika hidup diceritakan, setelah meninggal diceritakan. Mudah-mudahan kita juga apabila meninggal kita juga dikurniakan yang namanya husnul khatimah ketika mana meninggal dan diberikan nikmat di alam kubur kita. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Terima kasih banyak kerana sudi online. Siapa yang belum like, silakan like. Siapa yang belum share, silakan share. Siapa yang belum sampaikan kepada kawan-kawan, harap dapat kongsikan. Mudah-mudahan insya-Allah. Doakan walaupun perancangan awal kita selesai pada 2 hari bulan. Hari Khamis kan? Khamis malam Jumaat. Kita start malam Khamis malam Jumaat. Kita selesai juga Khamis malam Jumaat 2 hari bulan Julai. Tetapi apakah apakah saya mampu untuk menyambung ataupun tukar waktu yang lain, insya-Allah nanti saya akan umumkan. Kerana saya buat sampai 2 hari bulan tu kerana selepas 2 hari bulan saya sudah ada jadual saya. Perancangannya sejak awal lagi. Jadi sebab itulah saya letakkan sampai 2 hari bulan Julai. Tapi walau macam mana pun, kita doakanlah mudah-mudahan kalau ada kesan yang baik, mudah difahami, dapat diamalkan, mudah diingat serta dipermudahkan untuk kita beramal dengannya. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan pertimbangkan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jumpa esok insya-Allah 8.58. Saya sudah berada di dalam talian. Tepat 9-10 minit insya-Allah kita mulakan dengan memuji Allah, selawat ke atas Nabi, mendengarkan beberapa hadis Nabi yang saya kongsikan sebagai satu suntikan rohani kita. Kerana kita jadikan kata-kata Rasulullah, sabda Nabi dan firman Allah tu sebagai motivasi diri kita. Dan insya-Allah mendengarkan ayat Quran dan mendengarkan hadis Nabi itu pasti menghidupkan hati. Pasti menghidupkan hati. Pasti menghidupkan hati. Daripada kita dengar bacaan yang bukan yang entah apa-apa ataupun dendangan lagu yang tidak ada manfaatnya, yang penuh dengan angan-angan, penuh dengan apa, tidak bermanfaat. Sayang kita cuba melihat kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu fikum. Apa yang baik itu datang dari Allah. Segala kekurangan, kelemahan juga dari Allah. Atas kelemahan diri saya, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jazakumullahu khairan katsira. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.